شيخ الحديث الحافظ مولانا মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম হাফিজাহুল্লাহ শাইখের চরমনায়। এখন আমাদের সামনে বুখারী শরীফের আখির দর্শ পেশ করবেন শাইখুল হাদিস الحافظ مولانا মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম হাফিজাহুল্লাহ শাইখের চরমনায়। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن المبين يرفع به أقواما ويضع به آخرين، وبعث محمدا رسولا أمين في العالمين وجعله أعلم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات دائمة وتسليمات عالية وبركات إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين رفعوا راية الإسلام ومنار السنة بقوة الإيمان واليقين، وعلى جميع الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وتأويل الجاهلين، وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل من أستاذنا الفخر المفخم شيخنا المبجل المكرم الشيخ السيد المفتي محمد فيض الكريم الموقر، بارك الله في حياته وأدام الله منفعة علمه إلى يوم التناد. قال: حدثنا وأجازنا والدنا المحترم شيخنا المكرم مرشدنا المكمل قامي البدعة هادي الملة مولانا وأولانا الشيخ السيد محمد فضل الكريم، برد الله ثراه وجعل الجنة مثواه. قال: حدثنا وأجازنا شيخ الحديث مولانا وأولانا العلامة عزيز الحق الموقر، نظر الله مرقده وجعل الجنة مثواه. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ شبر أحمد العثماني رحمه الله تعالى. وبالسند المتصل من أستاذنا المحترم شيخنا المكرم مولانا وأولانا شيخ الحديث صدر المدرسين عبد المنان البخاري الفتوخاني الموقر، وأستاذنا المكرم مولانا وأولانا المفتي الشيخ أبي الحسنات محمد عبد المنان العزيزي الهجلوي الموقر، أدام الله بقاءهما إلى يوم الدين. قال: حدثنا وأجازنا شيخ المشايخ أحد من أذكياء الأمة المحمدية مولانا وأولانا عبد العزيز رحمه الله تعالى الموقر، قال: حدثنا وأجازنا
شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى. قال حدثنا وجازنا الإمام الهمام الحبر المقدام شيخ أكابر العلماء والمحدثين ووارث علوم سيد المرسلين شيخ الهند محمود حسن الدوبندي وبالسند المتصل من أستاذنا الفخر المفخم شيخنا المبجل المكرم مولانا وأولانا الشيخ المرحوم شهاب الدين أشرف الموكر نور الله مركزه وجعل الجنة مثواه. قال حدثنا وجازنا أستاذ العلماء والمحدثين مولانا وأولانا الشيخ عبد المعز الموكر رحمه الله تعالى. قال حدثنا وجازنا شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى. قال حدثنا وجازنا الإمام الهمام الحبر المقدام شيخ أكابر العلماء والمحدثين ووارث علوم سيد المرسلين شيخ الهند محمود حسن الدوبندي وبالسند المتصل من أستاذنا الفخر المفخم شيخنا المبجل المكرم مولانا وأولانا الشيخ عبد القادر الموكر. قال حدثنا وجازنا شيخ المشايخ أحد من أزكياء الأمة المحمدية مولانا وأولانا عبد العزيز رحمه الله تعالى الموقر. قال حدثنا وجازنا شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى. قال حدثنا وجازنا الإمام الهمام الحبر المقدام شيخ أكابر العلماء والمحدثين ووارث علوم سيد المرسلين شيخ الهند محمود حسن الدوبندي أنه قال حدثنا وأجازنا حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات فريد عصره ووحيد دهره الشيخ قاسم أنان تبي ثم الدوبندي. قال حدثنا وجازنا أستاذ الأساتذة الشيخ الشيخ محمد عبد الغني المجددي. قال حدثنا وجازنا الشيخ الشيخ أبو سليمان إسحاق الدهلبي. قال حدثنا وجازنا الإمام ابن الإمام الشيخ الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلبي العمري الحنفي. قال حدثنا وجازنا الإمام الهمام الشيخ الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث الدهلبي. قال حدثنا وجازنا الشيخ الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي ثم المدني. قال حدثنا وجازنا الشيخ الشيخ إبراهيم الكردي ثم المدني. قال حدثنا وجازنا أحمد بن محمد الكشاشي. قال حدثنا وجازنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي. قال حدثنا وجازنا شمس الدين محمد بن أحمد الرملي. قال حدثنا وجازنا الشيخ زين الدين أحمد زكريا بن محمد الأنصاري.
قال حدثنا وجازنا الشيخ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا وجازنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا وجازنا الشيخ أبو العباس أحمد بن طالب الدمشقي قال حدثنا وجازنا سراج الدين حسين بن المبارك البغدادي قال حدثنا وجازنا عبد الأول بن عيسى الهربي قال حدثنا وجازنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداودي قال حدثنا وجازنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا وجازنا الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا وجازنا الإمام الهمام الحافظ الحجة سند الحفاظ رأس المحدثين في الحديث والقديم بين المشارق والمغارب أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعنهم وعن جميع المؤمنين اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم إلى يوم الدين واجعله وسيلة للنجاة لسائر المسلمين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. আমাদেরকে আখিরি দর্শে বসার তৌফিক দান করছেন। অনেক ছাত্র ভাই তো মক্তবে বা তারপরেও ছিল, কিন্তু আখিরি দর্শে বসার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করেন নাই। বহুত বড় নেয়ামত আল্লাহ। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার সম্পর্কে কিছুটা সামান্য ধারণা আমাদের থাকা উচিত, যেহেতু অনেক মেহমানরা এখানে আসছে। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহির আব্বা ছোটোবেলাতেই দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ছোটোবেলা অন্ধ হয়ে গেছেন। তার মা আবেদা সালেহা কনেতা ছিলেন। তার মা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, মাওলা হে আমার সন্তানের চক্ষু ফিরিয়ে দাও। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার দোয়া কবুল করছেন, তার চক্ষুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তার চোখের মধ্যে এত প্রখরতা বৃদ্ধি করেছিলেন, তারিখে কাবিরের মতো কিতাব তিনি সূর্যের আলোতে লেখেন নাই, বরং চন্দ্রের আলোতে লেখছেন। এত চোখের প্রখরতা তার বেড়েছিল। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি অনেক জাকি, অনেক মেধাবী ছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত। উস্তাদের সামনে ছিলেন, ছাত্ররাও ছিল, অন্যান্য ছাত্ররা লিখতে ছিল, কিন্তু ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ শুনতে ছিলেন, কিছু লিখতে ছিলেন না। সপ্তাহ গড়ায় গেছে, অন্যান্য সাথীরা বলতেছে তুমি জীবনটাকে ধ্বংস করার জন্য আসছো, আমরা লিখতেছি উস্তাদের তাকরীর আর তুমি কিছুই লিখো না। তিনি বললেন কি লিখছো? তাই শোনা, আমি শুনাই, তুমি দেখো। এক সপ্তাহ যত পড়া ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি মুখস্থ শুনাইতেছিলেন।
বরং যারা লিখছে তাদের মধ্যে যে ভুল ত্রুটি হয়েছিল ইমাম বুখারীর মুখস্থ পড়ার থেকে সেগুলো সংশোধন করে নিয়েছেন। এটা আল্লাহ প্রদত্ত। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আবেদ ছিলেন। কেমন আবেদ ছিলেন? একবার নামাজরত অবস্থায় ছিলেন, নামাজের শেষে সালাম ফিরা বারবার বলতেছে, দেখো তো আমার পিঠের মধ্যে কি। জামা খুলে দেখে 17টা ভেমরুল বল্লা তাকে আল দিয়েছে, 17টা। কিন্তু নামাজরত অবস্থায় ছিলেন, নামাজ ভাঙ্গেন নাই। আজকে আমরা বুখারী পড়ি, অথচ আমাদের নামাজের অবস্থা কি আমাদেরকে দেখতে হবে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একজন আদর্শবান লোক ছিলেন, আখলাকি লোক ছিলেন। নদীর মধ্যে সফররত অবস্থায় এক সাথীর সাথে পরিচয়। সাথীকে বলতেছে, আমার কাছে 1000 আশরাফি আছে। ওই সাথীটা ভালো ছিল না, সে 1000 আশরাফি নেয়ার জন্য একটা কৌশল করছে। হঠাৎ করে চিল্লাচিল্লি শুরু করছে, আমার কাছে 1000 আশরাফি ছিল, পাই না। লোক ভিড় জমাইছে, নাবিক আসছে, কি করা যায়? খোঁজেন সবার কাছে, খুঁজতে থাকেন, কিন্তু কাউর কাছে পাওয়া যায় নাই, আশরাফি পাওয়া যায় নাই। ভালো ভালাই কিছু বলে নাবিক তো চলে গেছে। জাহাজ থামার পরে ওই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করতেছে, ভাই ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করতেছে, তুমি তো বুঝছো আমি কেন এই কৌশল গ্রহণ করেছি তোমার টাকাগুলিকে নেয়ার জন্য, কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম টাকাগুলি গেল কোথায়? ইমাম বুখারী বলতেছেন, আমি নদীর মধ্যে ফেলে দিয়েছি। কইল, আজীব, 1000 আশরাফি তুমি নদীর মধ্যে ফেলে দিয়েছো, এটা কেমন কথা? বলতেছে, অনেক সাধনা করে আমি মানুষের আস্থা অর্জন করছি, মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে, আমি যা বলি তা সত্য মনে করে। আল্লাহ না করুক যদি আমার কাছে আশরাফগুলি পাওয়া যাইত, তাহলে কিছু মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হইত যে বুখারীর চরিত্র ভালো না। এর জন্য আমি টাকার মায়া ত্যাগ করছি, কিন্তু আমি আত্মমর্যাদাকে ত্যাগ করি নাই। আমি আমার তোলাবাদেরকে বলবো, আমার ছাত্র বাবাদেরকে বলবো, ইমাম বুখারী নিজের টাকা ফেলে দিয়ে ওলামায়ে কেরামের নিজের মর্যাদাকে ঠিক রাখছেন। আর আমরা কি করি? অন্যের থেকে টাকা গ্রহণ করে নিজের মর্যাদাকে বিক্রি করি। এই হলো পার্থক্য। জীবন যেতে পারে, খবরদার মর্যাদা বিক্রি করবে না। টাকায় আলেম তো দূরের কথা, কোনো মোমেনকে কিনা যায় না। খবরদার। 3টা জিনিস দিয়ে আমাদেরকে হরণ করে, সম্মানের লোভ, ক্ষমতার লোভ আর টাকার লোভ। এই 3 অস্ত্র দিয়ে সমস্ত ওলামাদেরকে তো দূরের কথা, সবাইকে ধ্বংস করে। সম্মানের লোভ, ক্ষমতার লোভ, অর্থের লোভ। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক। যেরকম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের পকেটের টাকা নদীর মধ্যে ফেলে দিয়ে তার আত্মমর্যাদাকে ঠিক রাখছেন, আমার তোলাবাদেরকেও বলবো, জীবন যেতে পারে, খবরদার শরীয়তের খেলাফ উল্টাপাল্টা কোনো কাজ করব না, করতে দেব না। করার মতো মেজাজও আমাদের মধ্যে পয়দা না হয়, এদিকে খুব খেয়াল রাখা চাই। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বহু সাধনা করে কিতাব লিখছেন। কেন কিতাব লিখছেন? বহুত ঘটনা তোমরা জানো। ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি স্বপ্নে দেখছেন যে সরদার দো আলম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম শোয়া অবস্থায় আছেন, কিন্তু তার উপরে মশা মাছি আক্রমণ করতেছে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হাতে ছিল একটা হাত পাখা। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ সেই হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতেছেন যেন সরদার দো আলম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপরে মাছি মশা আক্রমণ করতে না পারে। এক ব্যাখ্যাকারীর কাছে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া হলে সেই ব্যাখ্যাকারী ব্যাখ্যা দেয়, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপরে যে মিথ্যা অপবাদ, তার হাদিস না, কিন্তু তার হাদিস হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার যেই প্রবঞ্চনা, যে মন মস্তিষ্ক মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এবং মিথ্যা হাদিসে সয়লাভ হয়ে গেছে,
আল্লাহ পাক তোমার মাধ্যমে সেই হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যবস্থা নেবেন। মানে তুমি যতগুলি মৌজু হাদিস আছে সেই মৌজু হাদিস থেকে অন্য অন্য হাদিসগুলিকে আলাদা করার খ্যাদমত আল্লাহ পাক তোমার থেকে নিয়ে নিবেন। এরপর ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই কিতাব লেখা শুরু করেন। এখানে মনে রাখতে হবে সেই পাখাটা ছিল হাত পাখা। এর থেকে আমরা বুঝলাম যে হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার প্রতীক হলো হাত পাখা। হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার প্রতীক হাত পাখা। আল্লাহ পাকের শুকর, আজও বাংলাদেশের মধ্যে এক হাত পাখা, যেই হাত পাখা হলো হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার প্রতীক। আল্লাহ আমাদের কবুল করে নেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই কিতাব লিখতে গিয়ে কী সাধনা করছে তোমরা জানো। প্রত্যেকটা হাদিস লিখার আগে গোসল করছেন, 2 রাকাত নামাজ পড়ছেন, মুরাকাবা করছেন, এরপরে কিতাবের মধ্যে লিখছেন। তবে মনে রাখতে হবে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শুধু হাদিসকে জমা করার জন্যই কিতাব লিখেন নাই। এটা খুব ভালো মতো নোক্তাটা তোমাদের মাথার মধ্যে রাখবা। এই নোক্তা মাথার মধ্যে থাকলে হাজারো প্রশ্নের জবাব তোমাদের চলে আসবে যদি এই তাকরীরটা তোমাদের মনে থাকে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ হেরেমের মধ্যে বসে প্রথম কিতাব লেখা শুরু করেন। আর তরজমাতুল বাব তিনি লিখছেন সরদার দু আলম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রওজা এবং তার মেম্বার রওজাতুল মিরিয়াজিল জান্নার মধ্যে বসে তরজমাতুল বাব লিখছেন। এর মধ্যে 3450 3450 খানা তরজমাতুল বাব আছে, 98টা কিতাব আছে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম লিখছেন দাওয়া। তরজমাতুল বাব কি হয়? দাওয়া হয়। তার দাবির আলোকে যে হাদিস নিয়ে আসা সেগুলো হলো দলিল। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তরজমাতুল বাব আগে লিখছেন, দাবি আগে, এরপরে দলিল। এর জন্য দেখবা বুখারীর মধ্যে বহু তরজমাতুল বাব আছে, লেকিন মাথা হাতে দলিল নেই। কারণটা কি? যেহেতু তিনি শারায়েত করছেন যে আমি এই শর্তের বাহিরে কোনো হাদিস নিয়ে আসবো না, তার তরজমাতুল বাব তো আগে লিখছেন, কিন্তু শারায়েত অনুযায়ী দলিল পান নেই, এর জন্য আনতে পারেন নাই। এখন আমাকে বলো তো, আমার দাবি অনুযায়ী দলিল হয় না দাবির ভিন্ন দলিল হয়? দাবি, তা উনি দাবি করছে আগে, দলিল তাহলে প্রত্যেকটা দলিল তার দাবি অনুযায়ী, ঠিক না? এখন ইমাম বুখারীর যদি দাবিটা, দাওয়াটা আহনাফের খেলাফ হয়, তাই দলিলটা কি আহনাফের অনুকূলে হবে না খেলাফ হবে? খেলাফ হবে। কাজে কেউ যদি ইমাম বুখারীকে ফিকহি ইমাম মানে, তার সমস্ত দলিল বুখারীর মধ্যে খোঁজ করবে। কিন্তু কেউ যদি ইমাম বুখারীকে ফিকহি ইমাম না মানে, তাহলে সে কেন তার দাবির অনুকূলে বুখারীর মধ্যে দলিল খোঁজ করবে? আমাকে বলো তো। ইমাম বুখারী তো আমাদের দলিল সাবেত করার জন্য কিতাব লিখেন নাই। হ্যাঁ, তিনি হাদিস সহিহ নিয়ে আসছেন, লেকিন দাবি তো আগে করছেন। অনেকেই আমরা বলি হানাফির এই দলিল তো বুখারীর মধ্যে পাওয়া যায় না। কেন বুখারীর মধ্যে পাইতে হবে কেন? কারণটা কি? বুখারী কি তোমার দলিলকে সাবেত করার জন্য কিতাব লিখছে? যদি তোমার দলিলকে সাবেত করার জন্য কিতাব লিখে, এটা খোঁজ করো বাবা। কিন্তু সে যদি তার নিজের দাওয়াকে সাবেত করার জন্য কিতাব লিখে, তাহলে তাকে যারা ইমাম মানো তারা দলিল খোঁজ করো, আমি খোঁজ করতে যাবো কেন? বাস হাদিস আছে আলহামদুলিল্লাহ, ভালো কথা। কথাটা বুঝাতে পারিনি, কিন্তু আমি আমার মাসাইলের দলিল সব বুখারীর মধ্যে খোঁজ করবো না। যখীরা হাদিসের মধ্যে, হাদিসের ভান্ডারের মধ্যে আমি আমার দলিল খোঁজ করব। হাদিসের দালাইলের ভান্ডারের মধ্যে, নুসুসের মধ্যে, সেই দালাইলের ভান্ডার কোরআন হতে পারে, হাদিসও হতে পারে। অনেকেই বলেন যে হানাফরা হাদিসের চেয়ে কিয়াসকে বেশি তারজিহ দেয়। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং মিথ্যা কথা। বরং সবচেয়ে বেশি হাদিস মানে হানাফরা। বলে কীভাবে? দেখো, কোনো দলিলের প্রয়োজন হইলে আহনাফ প্রথম যায় হাদিসের দিকে, কোরআনের দিকে। যদি কোরআনের মধ্যে না পাওয়া যায়, তখন যায় হাদিসের মধ্যে 4টা ক্যাডার। এখানে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, লামুজহাবি এবং এই আহলে বাতিলরা, আমি আহলে বাতিলই বলবো
কেউ যদি তাসাদ্দুদ মনে করেন সেটা তার বিষয়, কারণ আমার গবেষণায় দেখছি এই লা মুজহাবি এই কয়েকদিন আগে মিশরে গ্র্যান্ড মুফতি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে যে কোরআন মিশরের মধ্যে আহলে হাদিস থাকবে না। এটা ফেরকা বাতেলা, এরা ইবাদতের মধ্যে সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করে, মারাত্মক একেবারে কাজ। ওরা কত কৌশল করে জানেন? দেখো কি বলে, হাদিসটা সহি না, সহি মানে শুদ্ধ, বিপরীতে কি অশুদ্ধ, হাদিসটা কি না, তাই বিপরীতে কি আসে? দেখছেন মাথা কোথায় চলে গেছে, জেহেন কোথায় চলে গেছে। যখন বলি হাদিসটা সহি না, তখনই ওদের মাথা চলে গেছে, জেহেন চলে গেছে, মনে হয় অশুদ্ধ। অথচ হাদিস সহি না মানে কি অশুদ্ধ? হাদিস 4টে ক্যাটার কোয়ালিটি, যেমন সহি এক কোয়ালিটি, হাসান এক কোয়ালিটি। হাসানের মধ্যে 2 সুরাত, হাসানলি জাতি, হাসানলি গায়রিহি, আর একটা জাইফ। এই 4টা ক্যাটার। যেমন গোল্ডেন এ প্লাস, এ প্লাস, এ বি সবাই পাস, ক্যাডার ভিন্ন। সহিও হাদিস, হাসানলি জাতীয় হাদিস, গায়রিও হাদিস, জয়ীফও হাদিস, কিন্তু ক্যাডার ভিন্ন। অথচ তারা সহি না মানি জেহেন নিয়ে নেয় এটা হাদিস না অশুদ্ধ, আল্লাহ আমাদের মাফ করে দাও। অথচ হাদিসের ভাষায় যখন বলবো সহি না, তখন হয়তো বা হাসান হবে, হাসান হয়তো জাতি হবে অথবা গায়রি হবে। যখন বলবো হাসান না, তখন এটা জয়ীফ হবে। আর মনে রাখতে হবে, গোটা দুনিয়ার সমস্ত ইমাম, তাবিন, তাবিন, আইম্মা মুতাকাদ্দিমিন, মুতাআখিরিন, সমস্ত মুস্তাহিদের কথা যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর আমার নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জয়ীফ হাদিস যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে আমার নবীর জয়ীফ হাদিসের ওজন বেড়ে যাবে, সমস্ত পাল্লা হালকা হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, এই আকীদাকে মজবুত করো। হাদিস তো হাদিসই, সনদের মধ্যে জয়ীফ, সনদের মধ্যে হাসান, সনদের মধ্যে সহি, কিন্তু সবই আমার নবীর কৌল। কিন্তু আহনাফ কি করছেন? প্রথম দেখেন হাদিসটা সহি কি সহি না। যদি সহি পাওয়া যায় তাহলে তারা দলিল সহির থেকে নিয়ে নেয়, যদি সহি পাওয়া না যায় তখন হাসানলি জাতির থেকে নিয়ে নেয়, যদি হাসানলি জাতিহি এই মাসআলার মধ্যে দলিল পাওয়া না যায় তখন গায়রির থেকে নেওয়া যায়। যখন এই মাসআলার মধ্যে হাসান হাদিস না পায় তখন কিয়াসের তরজিহ দেয় না, তখনও তারা কিয়াসকে তরজিহ দেয় না, তারা তখন জয়ীফ হাদিসের মধ্যে তাদের দলিল খুঁজ করে। দেখছো আহনাফ কিভাবে হাদিস মানতে চায়, তারপরেও তারা তাদের নিজের কৌলকে, কিয়াসকে জয়ীফ হাদিসের মধ্যে প্রাধান্য দেয় না, উপরে প্রাধান্য দেয় না। অথচ শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি কিন্তু জয়ীফ হাদিসের উপরে কিয়াসকে প্রাধান্য দেন। এটা মনে রাখতে হবে। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি শুধু হাদিসকে জমা করার জন্য কিতাব লেখেন নাই, এইমাত্র বললাম নিজের মাসলাক মাযহাবকে সাবেত করার জন্য কিতাব লিখছেন। এক দলিল দিছি, প্রথম অনুমান লিখছে। আর এক দলিল কি? আর এক দলিল হলো এই, যদি হাদিসকে জমা করার জন্যই তিনি কিতাব লিখতেন, তাই এক হাদিস বারবার আনছেন কেন? এইমাত্র আমরা যেই হাদিস পড়ছি, এই হাদিসের কিতাবুল দাওয়ার মধ্যে তোমরা পড়ছো, কিতাবুল আইবান ও নজরের মধ্যেও পড়ছো, কিতাবুল তাওহীদের মধ্যে তোমরা পড়তেছো, বাবুল অনাদুল মাওয়াজিন আল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামা। আমাকে বলো, একই হাদিস যদি জমা করার উদ্দেশ্য হয় তাহলে বারবার নিয়ে আসবে কেন? কারণটা কি? একবার আনলেই তো যথেষ্ট। তাই বলতে পারেন সনদ ভিন্ন, তাহবিলে সনদ করতো, তাহলে হাদিস বারবার আনার প্রয়োজন ছিল না, ঠিক না? ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াতের হাদিস বুখারীর মধ্যে 7 জায়গায়, এফকে আয়েশার হাদিস 18 জায়গায়, হেরাক্কালের হাদিস 13 জায়গায় পড়ছো তোমরা। অথচ এক জায়গায় আনলে যথেষ্ট ছিল, তা তাকরার হাদিস করলেন কেন? তার মানে হলো একই হাদিসের মধ্যে তার দাওয়ার অনুকূলে যদি বারবার দলিল পাইতেন তাহলে বারবার তিনি নিয়ে আসতেন। তাহলে বুখারী শুধু হাদিসকে জমা করার উদ্দেশ্য না, বরং তার দাবি, তার দাওয়াকে সাবেত করাও কি উদ্দেশ্য। একেবারে ক্লিয়ার কথা, একেবারে ক্লিয়ার। কি কথা ঠিক না? কাজে এখানে ধোঁকা পাওয়ার, সন্দেহ সঞ্চয় থাকার কোনো যুক্তি নেই, কোনো যুক্তি নেই। আর আমাদের মাথার মধ্যে একটা ঢুকছে, বুখারী আসাহুল কিতাবে বাদা কিতাবিল্লাহ সহিহ আল বুখারী। এর আগে কি ছিল? মুওয়াত্তা মালিক। বুখারী লিখার আগে আসাহুল কিতাবে বাদা কিতাবিল্লাহ কি ছিল? মুওয়াত্তা মালিক। যদি এখন আমি মুওয়াত্তা মালিক থেকে কোনো হাওলা দেই,
বলবেন তো মুয়াত্তা মালিকের হাদিস, এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা আছে? দেখেন জেহেন কোথায় চলে গেছে। আল্লাহ জেহেন সাফ করার তৌফিক দান করেন। যদি বলি মুসনাদে হুমায়দির কি হাদিস, মুসনাদে হুমায়দি কোনো হাদিসের কিতাব নাকি ভাই? অথচ মুসনাদে হুমায়দি কার? ইমাম বুখারীর ওস্তাদের, ইমাম বুখারীর ওস্তাদের। আমি যদি বলি মুসনাদ আহমদের হাদিস, বলবে কি এটা মুসনাদ আহমদের হাদিস। অথচ মুসনাদ আহমদের মধ্যে 40,000 হাদিস। আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহ আলাইহি জমা করছেন 30,000, আর তার ছেলে 10,000। আর আহমদ ইবনে হাম্বল জারাহ এবং তাদিলের মধ্যে সবচেয়ে কঠোরপন্থী একজন ওস্তাদ ছিলেন, শায়েখ ছিলেন। তার 30,000-এর মধ্যে তো কোনো সন্দেহ নেই। পরবর্তী তার ছেলে যে 10,000 হাদিস জমা করছেন তার মধ্যে কিলোকাল আছে। অথচ ইমাম আহমদ হাম্বলকে, যিনি বুখারীর উস্তাদ, ইমাম আহমদ হাম্বল ইমাম বুখারীর উস্তাদ, তিনি কার শাগরেদ? ইমাম শাফির শাগরেদ। ইমাম শাফি কার শাগরেদ? ইমাম মুহাম্মদের শাগরেদ। ইমাম মুহাম্মদ কার শাগরেদ? ইমাম আজম আবু হানিফার শাগরেদ। অথচ আমরা কি বলি, ইমাম আজম আবু হানিফা কি হাদিস জানে নাকি? কি আজীব ব্যাপার। ইমাম আজমের শাগরেদের শাগরেদের শাগরেদ ইমাম বুখারী। ইমাম আজম জন্মগ্রহণ করছেন 80 হিজরিতে, আর ইমাম বুখারীর জন্ম হয়েছে 194 হিজরিতে। ইমাম বুখারী ইমাম আজমের চেয়ে 114 বছরের ছোট, আর ইমাম মালিকের চেয়ে ডাইরেক্ট 100 বছরের ছোট। যেহেতু ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ জন্ম 94 হিজরিতে, আর ইমাম শাফির জন্ম 150 হিজরিতে। দেখো, ইমাম শাফি রহমতুল্লাহর জন্ম হলো মক্কায়। তিনি ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে আসছেন মক্কায় এলেম অর্জন করার জন্য। এলেম অর্জন করার পরে ইমাম শাফি বললেন, ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ বললেন, যাও তুমি ইরাকে গিয়া ইমাম ইউসুফের কাছে ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করো। কে বলছেন? ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি। কাকে বলছেন? ইমাম শাফিকে। তুমি যাও ইরাকে গিয়া ইমাম ইউসুফের কাছে ফিকহ শিক্ষা গ্রহণ করো। আর ইমাম ইউসুফ হলো ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ প্রথম শাগরেদ। ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ খুব দরিদ্র ছিলেন, টাকা পয়সা ছিল না। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ নিজে তাকে অর্থ দিয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি যখন আসতেছিলেন, পথিমধ্যে শোনেন ইমাম ইউসুফ রহমতুল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। সেখানে বসছে ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাইহি। সে কে? ইমাম আজমের দ্বিতীয় আর এক শাগরেদ। তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি। যখন বিদায় হন ইমাম মুহাম্মদ থেকে, তখন ইমাম শাফি রহমত কি বললেন? হামালতু আন মুহাম্মাদান বিকরু বাঈরান, আমি মুহাম্মদ থেকে 1 উট বোঝা পরিমাণে ইলম অর্জন করছি। 1 উটের মধ্যে 2 ধারে বেঁধে দিলে 6 মণ উট বোঝা বহন করতে পারে। তার মানে হলো ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহর সামনে বসে ইমাম শাফি রহমত যে কিতাব লিখছেন তার ওজন হয়েছে কয় মণ? 6 মণ। এরকম পাতলা কাগজ ছিল না, চামড়ার ছিল, হাড্ডির ছিল, ওই পাতার ছিল, এর জন্য ওজন অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু হামালতু আন মুহাম্মাদিন বিকরু বাঈরান, 1 উট বোঝা পরিমাণ ইলম অর্জন করছে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি। কার থেকে? ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাইহি থেকে। এই ইমাম শাফির শাগরেদ ইমাম আহমদ হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাইহি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের শাগরেদ হলো ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি। ট্যাঙ্কির মধ্যে যদি ময়লা থাকে তাই ট্যাপের মধ্যে কি আসবে? তো ইমাম শাফি ইমাম মুহাম্মদের শাগরেদ, ইমাম মুহাম্মদ ইমাম আজমের শাগরেদ। তো ইমাম আজম যদি মুশরিক হয়, হাদিস না জানে, ইলম না থাকে, তো ইমাম বুখারীর মধ্যে ইলম আসবে কোথা থেকে? কি জাহেল, কি জাহেলানা কথা। ইমাম আজমের তফকা জানো? ইমাম আজমের তফকা জানো তোমরা? আসলে ইমাম আজমের তফকা সম্পর্কে আমাদের দেশে বয়ান করা হয় না। ইমাম আজম একজন তাবিন, ডাইরেক্ট তাবি। 7 জন সাহাবাদের সাথে তার সরাসরি মোলাকাত হয়েছেন। 5 জন সাহাবার তাকে সরাসরি হাদিস তিনি বয়ান করছেন। তার জমানায় 70 জন সাহাবি ছিল। কতজন সাহাবি ছিল? 70 জন। ইমাম আজমের সাথে পাবে কিভাবে এরা? ধারে কাছেও যেতে পারবে, ঠিক না? ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি খুব উঁচা তফকার। যাই হোক, এই কথা বললে অনেক সময় চলে যাবে, সংক্ষিপ্ত কথা বলতে হবে, কথা বেশি বলা যাবে না। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে ইসমাইল ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিজবা ইবনে বাজিজবা আল জুফি আল ইয়ামানি আল বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি। এখানে একটা নুকতা আছে।
অনেকেই মনে করেন যে আমরা হানাফি, কেউ শাফি, কেউ সিস্তি, কেউ সাবিরি, হ্যাঁ, কেউ সারওয়ার্দি, এই সমস্ত আমরা মুসলমান। এই সমস্ত ইঙ্গিত দেবে কেন? এই সমস্ত আসছে কোথার থেকে? এগুলো সব সেরেক। এরকম বলে কি বলে না যে আমরা সিস্তিয়া সাবদিয়া তরিকা, এই কথা বললে কি হয়ে যায়? ওদের গাত্রদাহ হয়ে যায়। এগুলো ঠিক না। আমরা সবাই মুসলমান। ইমাম বুখারীর হাওলা দিয়া যদি তুমি কথা বলো আর আমাদেরকে সিস্তিয়া বললে আপত্তি তোলো, তো আমি প্রশ্ন করবো ইয়ামানি বললা কেন ইমাম বুখারীকে? ইমাম বুখারী কি বললা? ইয়ামানি। ইমা তো কি বললা? ইয়ামানি। কারণটা কি বলো তো? হযরত মুগীরা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম বুখারীর দাদা, তিনি ইয়ামানে জুফির কাছে, বুখারার গভর্নর ইয়ামানে জুফির কাছে ইসলাম গ্রহণ করছেন। সে ইসলাম গ্রহণ করার কারণ নিসবতে ওয়ালা হিসাবে তাদের নামের শেষে কি আসে? ইয়ামানি। তা যার কাছে ইসলাম গ্রহণ করছে তার নিসবত ওয়ালা হিসাবে যদি তাকে ইয়ামানি বললে আপত্তি না হয়, তাহলে আমরা যাদের থেকে দ্বীন পেয়েছি, এলমে মারিফাত, এলমে বাতিন, এলমে তাসাউফ, আমলের এই ময়দানের মধ্যে আমল শিখছি, তাদের দিকে নিসবত করে যদি আমাদেরকে সিস্তিয়া বলা হয়, সাবরিয়া বলা হয়, তা আপত্তি হবে কেন? বুখারী পরদাদা ইসলাম গ্রহণ করার কারণ যদি ইয়ামানি বললে আপত্তি না হয়, তা আমরাও আমাদের আকাবেররা যাদের থেকে দ্বীন শিখছে তাদের অনুযায়ী আমাদেরকে সিস্তিয়া বলা হয়, তাহলে আমাদের আপত্তি থাকার কথা না। যদি আপত্তি হয় তাহলে আগে বুখারীকে আপত্তি তোলো। কি কথা ঠিক না? এগুলি সব জাহেলদের কাজ। আল্লাহ এগুলি তোমরা মনে রাখবা। আজকে বলে দিলাম, এই ফিতনাগুলি ইনশাআল্লাহ এখান থেকে বের হওয়ার পরেই বাবা হাজারো ফিতনা তোমাদের সামনে চলে আসবে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ, বুখারী নামে কোনো কিতাব লিখেন নাই। ওনার কিতাবের নাম আল জামি আল মুসনাদ আস সহিহ আল মুখতাসার মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি। আল জামি কেন, আল মুসনাদ কেন, আস সহিহ কেন, বাস এগুলি তোমরা পড়ছো জানছো। কিন্তু আগে আমি আজকে সংক্ষিপ্ত আল মুখতাসার, মুখতাসার কেন নাম রাখলেন? মিন উমুরিহি ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি, এ তাকরীর আজকে করব না। মুখতাসার ইমাম বুখারীর নামের কিতাবের নামের একটা অংশ হলো মুখতাসার। কিতাব মুতাওয়াল না, সংক্ষিপ্ত একটা কিতাব, ঠিক না? খতিবে বাগদাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 500 হিজরি শাফি মাসলাকের বহুত বড় ইমাম। তার তারিখে বাগদাদের মধ্যে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের একটা কৌল নকল করেন, মা আওরাতু ফি কিতাবি হাযা ইল্লা মা সাহহা ওয়া লাকাদ তারাকতু কাসীরাম মিনাল আহাদিস আস-সিহা লিহালিতুল। ইমাম বুখারী নিজে বলেন, আমার এই কিতাবের মধ্যে সহি ব্যতীত কোনো হাদিস আমি স্থান দেই নাই, কিন্তু কিতাব লম্বা হওয়ার ভয়ে হাজারো সহি হাদিস আমি ছেড়ে দিয়েছি। ওয়া লাকাদ তারাকতু কাসীরাম মিনাল আহাদিস আস-সিহা লিহালিতুল। দেখো, ইমাম বুখারী নিজেই বলেন সমস্ত হাদিস আমি এখানে জমা, আর সাহেলরা সব হাদিসের দলিল বুখারীর মধ্যে খোঁজ করে। বুখারী তো মা তাকরার হাদিসের সংখ্যা ৭,৫০০, ৮,০০০, ৮,৫০০, ৯,০০০, যাই যে যেরকম গুনছে। আর বেলা তাকরার হাদিসের সংখ্যা ২,৪০০, মাত্র ৬০খানা, ২৪৬০, ব্যাস মাত্র ২,৪৬০খানা হাদিস এই বুখারীর মধ্যে আছে। তো তুমি সমস্ত হাদিস এখানে খোঁজ করো কেন? এটা মুতাওয়াল কোনো কিতাব না। আল্লাহ আমাদেরকে এই কথাগুলি বোঝার তৌফিক দান করেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তো জানেন খুব জেহিনী ছিলেন, খুব মেধা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার কিতাবের সাজানোর পদ্ধতিটা অন্যান্য মুসান্নিফ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্যান্য মুসান্নিফরা কিতাবুত তাহারাতের দ্বারা, কেউ কিতাবুল ঈমানের দ্বারা, কেউ কিতাবুস সালাতের দ্বারা, কেউ মাওয়াকিতুস সালাতের দ্বারা কিতাব শুরু করছেন, কেউ কিতাবুস সুনানের দ্বারা কিতাব শুরু করছেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাব শুরুই করছেন ওহীর দ্বারা। কি কথা ঠিক না? কাইফা কানা বাদুল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওহীর দ্বারা। কারণটা বেশ খুব সুন্দর, যেহেতু সব কিছু সূচনা ওহী, শরিয়াত, ইসলাম, দ্বীন, রাসালাত, নবুয়ত, সব কিছু সূচনা কি ওহী।
এর জন্য তার কেতাবের প্রথমে তিনি ওহির দ্বারাই শুরু করেছেন। খুব ভালো, ওহির দ্বারা জানছি কি ঈমান। এর জন্য ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ ওহির পরে কি নিয়ে আসছেন? ঈমান। এরপরে উচিত ছিল নামাজ, যেহেতু ঈমানের পরে গুরুত্বপূর্ণ কি নামাজ, কিন্তু নামাজের জন্য দরকার ইলম, এর জন্য তিনি ইলম নিয়ে আসছেন, ঠিক না? আর দেখছো আয়াত নিয়ে আসছে ইয়ারফাইল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। এমন এক আয়াত নিয়ে আসছে যে আয়াতের মধ্যে ঈমানের পরে ইলমের উল্লেখ আছে। এর জন্য কিতাবুল ইলমের মধ্যে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এমন আয়াত নিয়ে আসছেন যে আয়াতের মধ্যে কি আছে? ঈমানের পরে ইলম উল্লেখ আছে। এরকম করতে করতে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিতাবুত তাওহীদ আর শেষ অনাদুল মাওয়াজিন আল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামা। দেখো ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সনদের মধ্যে খুব সুন্দর মিল। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ প্রথম হাদিস নিয়ে আসছেন হুমায়দি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের যার নাম, ঠিক না? আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের 218 হিজরিতে তিনি দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। হুমায়দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম বুখারীর প্রথম উস্তাদ, এর জন্য প্রথম হাদিস নিয়ে আসছেন প্রথম উস্তাদ থেকে। হামদ, হুমায়দির মাদ্দা কি? হামদ। যেহেতু কুল্লু আমরিন জিবানিন লাম ইউবদা ফিহি আলহামদুলিল্লাহ ফাহুয়া আক্তার, এই হিসাবে প্রথম হামদারা শুরু করছেন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। কেন হুমায়দির হাদিস নিয়ে আসছেন? যেহেতু ওহি নাজিল হয়েছে মক্কায় আর হুমায়দির বাড়ি মক্কায়, এর জন্য মক্কি রাবির থেকে ওহির বাবের মধ্যে হাদিস নিয়ে আসছেন। আল্লাহু আকবার। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার শেষ হাদিস নিয়ে আসছেন তার শেষ ওস্তাদ আহমদ ইশকাব বা আশকাব, মুনসারিফ গায়রে মুনসারিফ সব পড়তে পারো। ইনি হলো মিশরে ইমাম বুখারীর সাথে শেষ দেখা হয় 218 হিজরিতে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান। যেহেতু শেষ উস্তাদ আহমদ ইশকাব, এর মধ্যে হামদ আছে, এর জন্য শেষ উস্তাদ থেকে শেষ হাদিস নিয়ে আসছে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম সনদ নিয়ে আসছেন গরিব। গরিব সনদ সম্পর্কে তোমরা সবাই জানো, যার সনদের মধ্যে একত্রিত থাকে তাকে বলা হয় কি? গরিব। দেখো ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াতের হাদিস গোটা সাহাবীদের মধ্য থেকে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো সাহাবী হাদিস রওয়ায়াত করেন নাই। তার শাগরেদ আলকামা ওয়াক্কাসুল লাইসি, আলকামা ওয়াক্কাসুল লাইসি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো শাগরেদ নেই। তার আলকামার শাগরেদ মুহাম্মদ ইব্রাহিম তাইমি, মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো শাগরেদ নাই। মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম তাইমির শাগরেদ ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো শাগরেদ নাই। 4 তফকায়ে ফরদে তাফাররুদ, কাজী হাদিস গরিব, শেষের হাদিসও সনদে গরিব। এই গোটা সাহাবাদের মধ্য থেকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ব্যতীত এই হাদিস আর কেউ রওয়ায়াত করেন নাই। তার শাগরেদ আবু যুরআ ইবনে আমির ইবনে জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালি আল কুফি। হযরত এই আবু যুরআ ইনি হলো আবু জরিরের নাতি, তিনি সাহাবী। হযরত আবু যুরআর শাগরেদ ওমর ইবনে কাকা ইবনে শিবরিমি, ওমর ইবনে কাকা ইবনে শিবরিমি। তার শাগরেদ মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গাজওয়ান, মোহাম্মদ ফুজাইল ইবনে গাজওয়ান। তাহলে ওখানেও 4 তফকায় ফরদে তাফাররুদ, এখানেও 4 তফকায় কি ফরদে তাফাররুদ। হাদিসে গরিব, আর হাদিসে গরিব সনদে গরিব এইটা সিহাতে মুনাফি না। আবু আলী জুব্বাই, হাকিম নিশাফুরি, 2-1 শায়েখ এর উপর ইশকাল তুলছে, কিন্তু ধোবে টিকে না। হযরত বুখারীর মতো ইমাম, মুসলিমের মতো ইমাম, ইয়াহয়া ইবনে মুঈনের মতো ইমাম, আহমদ বিন হাম্বলের মতো ইমাম, তারা তাদের কিতাবের মধ্যে গরিব সনদকে স্থান দিয়েছেন এবং কি বলছেন? সহি বলছেন। দেখো একজন রাবি সহি সিকা, হাদিসটা কি হয়ে যায়? সহি হয়ে যায়। আর 1000 রাবিও যদি সিকা না হয় বর্ণনা করে, সেটার কি হয় না? সহি হয় না। তাই প্রথম সনদ গরিব, শেষের সনদ কি গরিব। তাওয়াফুক বাইনাল বাবাইন, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রথম বাব বানছেন কিতাবুল ওহী, আর শেষের বাব ওনাদুল মাওয়াজিন আল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামা। যেহেতু সূচনা হলো ওহী, শেষ ওজনে আমল। এই যত কিছু ওহীর মাধ্যমে জানছি তার শেষ কি? ওজনে আমল। এর জন্য প্রথম ওহী নিয়ে আসছেন আর শেষে নিয়ে আসছেন ওজনে আমল। কিতাব, প্রথম কিতাব কিতাবুল ঈমান, শেষের কিতাব কিতাবুত তাওহীদ। কিতাবুল ঈমান, ঈমান হলো কুল, তাওহীদ কি জুজ। তা কুল এবং জুজের মধ্যে যে সম্পর্ক,
প্রথম কিতাব এবং শেষ কিতাবের মধ্যে একই সম্পর্ক। আর মনে রাখতে হবে তাওহীদ ব্যতীত ঈমান ওজুদই আসে না। খ্রিস্টান ইহুদিরা আল্লাহকে মানে, কিন্তু এক আল্লাহকে মানে না, এর জন্য তাদের ঈমান নেই। এর জন্য ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ কি বলতে চান, তাওহীদ বিহীন ঈমান আল্লাহর কাছে কাবিলে কবুল না। তোমার জীবনভর ঈমান ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি তাওহীদ নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারো নাই, তোমার ঈমান আল্লাহর কাছে কাবিলে কবুল না। এর জন্য তিনি শেষ নিয়ে আসছেন তাওহীদ, কিতাবুত তাওহীদ। শেষ আমাদেরকে তাওহীদ অবস্থায় কি করতে হবে, মৃত্যুবরণ করতে হবে। প্রথম হাদিস ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াতের হাদিস, আমি সংক্ষিপ্ত বলতেছি। শেষের হাদিস জিকিরের হাদিস। আব্বাজান কি বলতেন রহমতুল্লাহ আলাই, যে ইমাম বুখারীর ইশারা কি, যার নিয়াত ঠিক, জিকির ঠিক, তার সব ঠিক। আর যার নিয়াতে ভেজাল, জিকিরে ভেজাল, সব জায়গায় ভেজাল। এই বর্তমান জমানায় যত ভেজাল, যত জ্ঞানজাম, যত কিছু, সব কিছুর জন্য কিসের জন্য ভাই? হ্যাঁ, এই দুই জায়গায় ভেজাল। ইমাম বুখারীর কিতাব পড়ো, ইমাম বুখারী কি বলছে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন গিবাতের গুনার দ্বারা আমাকে মুআযানা করবেন না। গিবাতের গুনার দ্বারা আল্লাহ পাক মুআখাযা করবেন না, আমাকে ধরতে পারবেন না। গিবাতের গুনাহ, যেদিন জানছি গিবাত হারাম, এরপর থেকে আমি কোনোদিন গিবাত করি নাই। অথচ বুখারী পড়ে আর বুখারীর দর্শে বৈশা গিবাত করে। ইমাম বুখারী কি বলছেন, আমি যেই দিন জানছি গিবাত কি, তারপরে থেকে কোনোদিন কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক গিবাতের গুনার দ্বারা আমাকে ধরতে পারবেন না, আমি গিবাত করি নাই কোনোদিন। অথচ এই বুখারীর দর্শে গিবাত করে। গিবাতটা কেমন দেখবেন, লামুজহাবিরা সমস্ত মাযহাবের বিরোধী, কিন্তু শুধু বদনাম করে কার? হানাফির। এই তথাকথিত কিছু উগ্রপন্থী মানহাজি গ্রুপ জিহাদ জিহাদ করে, জিহাদের ধারে কাছেও নাই, শুধু ফতুয়া দিয়ে বেড়ায়। জিহাদের ধারে কাছেও নাই, শুধু ফতুয়া দিয়ে বেড়ায়। এরা সমস্ত যারা রাজনীতি করে তাদের বিরোধী, কিন্তু কাউর বিরোধিতা করবে না, শুধু দেখবেন চরমনার বিরোধী। খালি চরমনার গিবাস শেখায়ত করবে, শুধু চরমনার গিবাস শেখায়ত করবে। এখানে একটা কথা না বললেই নয়, খুব ভালো মতো বুঝো তো ব্যাপারটা। তোমরা দেখছো আসরের সময় লামুজহাবের অনেক আগে আজান দেয়, কথা বলো না কেন? তুমি পরে দাও, তুমি তখন নামাজ পড়লা না কেন? নামাজকে তুমি অস্বীকার করছো, ফরজ মনে করো নাই, তো নামাজে গেলা না কেন? কথা বলে না কেন? কি আসে নাই? না ফরজিয়াতকে তুমি সাকেত করছো, না ফজরিয়াতকে অস্বীকার করছো, তা নামাজে দাঁড়াও নাই কেন? শারায়াত পাও নাই, শর্ত পাও নাই। নামাজ ফরজ, ওয়াক্ত কি তার জন্য শর্ত? ওয়াক্ত ছাড়া না, তুমি নামাজকে অস্বীকার করছো। দেখছো আজান দিছে, একজনে নামাজে দাঁড়াইছে, তুমি দাঁড়াও নাই কেন? তার তাহকিকে ওয়াক্ত আসছে, আমার তাহকিকে, কিন্তু আমি নামাজকে অস্বীকার করি নাই। যদি কেউ ডাইরেক্ট কিতালকে বর্তমানে ফরজ মনে করো, তোমার তাহকিকে নেমে পড়ো। তোমার তাহকিকে নেমে পড়ো, আমার তাহকিক ওয়াক্ত আসে নাই, বিধে আমি নামি নাই। তুমি আমাকে নিয়ে টানাহেসা করতেছো কেন? তোমার তাহকিকে তো ওয়াক্ত চলে আসছে, দাঁড়ায়া যাও নামাজে। আমার তাহকিক ওয়াক্ত আসে নাই, ওয়াক্ত আসবে তখন আমি দাঁড়াবো। কিন্তু আমি তো নামাজকে অস্বীকার করি না, নামাজের ফরজিয়াতকে সাকেত মনে করি না, আমরা কেতালকে অস্বীকার করি না, আমরা জিহাদকে অস্বীকার করি না, আমরা সব কিছুকে স্বীকার করি। কিন্তু আমি মনে করি এখনো ওয়াক্ত আসে নাই কেতালে, অন্য অন্য সমস্ত কিছুর ওয়াক্ত আসছে। হ্যাঁ, আমরাও কেতালের ওয়াক্তকে মনে করি, যখন নামবো যদি শুরু হয়ে যায় আমরা ফিরবো না, আমরা কি ফিরবো না। কিন্তু তুমি খালি বসিয়া বসিয়া ফতুয়া দিতে আসে কেন? তোমার শারায়াত অনুযায়ী ওয়াক্ত পাইছো, নামিয়া যাও। যদি না নামো তার ফরজিয়াত তরক করতেছ। কি ক্লিয়ার কাট কথা। তোমার তাহকিকে যদি ওয়াক্ত চলে আসে, আর যদি তুমি এখন কেতালে না নামো, তাই প্রতি মুহূর্তে তুমি ফরজ তরক করতেছো। আর যেহেতু আমার তাহকিকে ওয়াক্ত আসে নাই, কাজে আমি ফরজ তরক করি না। ক্লিয়ার কাট কথা।
আপনি চিন্তা করতে পারছেন? চিন্তা করতে পারছেন? আমাদের কওমিয়ার ছাত্রদের মধ্যে এমন জেহেন ঢুকাইয়া দিছে, যারা শুধু ওলামায়ে কেরামকে কাফের বলতেছে, জিন্দিক বলতেছে। কিসের জন্য? বলে এখনো জিহাদে নামি না কেন, কেতাল করতে নামি না কেন? তারা কেতাল বলতেই, জিহাদ বলতেই শুধু বুঝে কেতাল। কত তাহকিকের ঘাটতি তাদের মধ্যে, কত তাহকিকের ঘাটতি তাদের মধ্যে। তাহকিক নেই, উম্মাদ করে ফেলাইতেছে। আর বলে তোমরা জিহাদ জানো, জিহাদের অর্থ বুঝো। সব বুঝে ওই মাথা মোটা ওই খ্রিস্টান ইহুদিদের থেকে জেহেন আসা ওই পাগলরা সব বুঝে ফেলেছে। আর এদেশের তকি উসমানী সাহেব হুজুর কিছু বোঝেন নাই, দামাত বরকাতুহুম। মুফতি আব্দুল সালাম সাহেব চাটগামী হজরত কিছু বোঝেন নাই। মুফতি আব্দুল মালিক সাহেব তিনি কিছু বোঝেন নাই। মুফতি দেলওয়ার সাহেব কিছু বোঝেন নাই। মুফতি মিজান সাইদ সাহেব কিছু বোঝেন নাই। বাংলাদেশের বড় বড় আকাবের ওলামায়ে কেরাম তারা কিছু বুঝেন নাই। আর কোথাকার সুটকি মুটকি পোলাপান বিশাল জিহাদের অর্থ বুঝিয়া ফেলেছে, জেহেন খারাপ করে ফেলাই দিয়েছে। ভাই ইশকাল নেই, কোনো ইশকাল নেই। তুমি আগে নামো, আমরা তোমার ইক্তেদা করব, অনুসরণ করব। তোমার কাছে যখন রক্ত চলে আসছে 1 সেকেন্ড দেরি করিও না, নামিয়া যাও। আর যদি এই মোবাইলের মধ্যে ফতুয়া মারতে থাকো আর জায়গায় জায়গায় গিয়ে ফতুয়া মারো, তাহলে মনে করব তুমি জিহাদ ফরজকে সাবেত করো না, বরং ফিতনাকে সাবেত করার জন্য চেষ্টা করতেছো। আল্লাহ, ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা। এই আয়াতের থেকে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, আর কথাই বলবো না, সময় চলে গেছে। পেটে ক্ষুধা, ওলামায়ে কেরাম আসছে অনেক দূরের থেকে। কি খারাপ লাগতেছে না? এগুলি দরকার আছে না? কোন মারাত্মক জেহেন খারাপ করে ফেলাইতে, জেহেন খারাপ করে ফেলাইতেছে, খালি বুখারী বুখারী বলে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করে দেয়। একদল আছে আহলে কোরআনিয়া, যারা বলে আমাদের জন্য কোরআন যথেষ্ট। এই এক শয়তান বাইজিদ খান পন্জি, এই জালেমের গোষ্ঠী, বেঈমানের গোষ্ঠী। আচ্ছা বলো তো, হাদিসের প্রয়োজন আছে কি নাই? নাই। আচ্ছা আল্লাহ পাক কি বলছেন কোরআনে পাকের মধ্যে? ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা। আমি ওয়াক্ত মতো নামাজকে কি করছি? ফরজ করছি। আমাকে জোহর রক্ত আউয়াল রক্ত শেষের আউয়াল এবং শেষ, আসরের আউয়াল এবং শেষ, মাগরিবের আউয়াল শেষ, এশার আউয়াল শেষ, ফজর আউয়াল শেষ, কোরআনের থেকে বের করে দেখাও তো। অথচ কোরআন থেকে জানছি আল্লাহ পাক নামাজকে ফরজ করেছেন কি মতো, তো ওয়াক্ত বাতায়া দাও তো আমাকে কোরআন থেকে। পারবা? প্রয়োজন কিসের? হাদিস ছাড়া কোরআনের উপরে আমল করা যায় না। যাদের মাথার মধ্যে ঢুকছে যে আমরা কোরআন যথেষ্ট মনে করব, তাহলে আসো যেই নামাজ ফরজ, যেই নামাজ কি ফরজ, সেই নামাজ 5 ওয়াক্ত কোরআনের থেকে ওয়াক্ত বাতায়া দাও। এর জন্য হাদিস ব্যাখ্যা, হুয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মিয়্যিনা রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা। এই হিকমাটা কি? এই হিকমার ব্যাখ্যা সরদার দু আলম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি ওয়া ইউআল্লিমুল কিতাব ওয়াল হিকমা, কিতাব শিক্ষা দিবেন এবং ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। যে কিতাবের মধ্যে ব্যাখ্যা নাই, আমার নবী সেটা করবেন, ব্যাখ্যা দিবেন। এর জন্য আমার নবী দুনিয়াতে আসছেন। আল্লাহু আকবার। এর জন্য এই মানহাজি গ্রুপ যারা শুধু ফতুয়া দিয়া বেড়ায়, ওই দেখলাম ব্যাস আমার ব্যাপারে ওই জিন্দিক ফতুয়া দিয়া ফেলাইস। জিন্দিক, আমি নাকি জিন্দিক। জিন্দিক মানে বুঝো তো কাফের, আল্লাহ মাফ করে দেন। আমার নিজের চোখে দেখলাম একটা কমান্ড, তাহলে আমি নাকি তাহারিফ করছি জিহাদের ব্যাখ্যার তাহারিফ করছি, এর জন্য আমি জিন্দিক হয়ে গেছি, জাহেল। আমি ওই যে ইসের মধ্যে 2 ঘন্টা বয়ান করছি জিহাদের উপরে, বিস্তারিত শুনছো না তোমরা? আজ পর্যন্ত ইশকাল তুলতে পারে নাই সে বয়ানের উপরে, আজ পর্যন্ত ইশকাল তুলতে পারে নাই। ইশকাল তোলার ক্ষমতা রাখে না। আমি বহুত খোঁজাখুঁজি করে দেখছি, পারলে দেখি এইটার কোনো ইশকাল তোলে কিনা। কোনো জায়গায় ইশকাল তোলে নেই, তোলার ক্ষমতাই রাখে না। কিন্তু জিহাদের ব্যাখ্যা তো নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের করছেন। আল হারবু খাদা সাম্মান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب الخدعة। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হরব কি বলছেন? খাদা,
কৌশল। এটা আল্লাহ নবী বলছেন, হ্যাঁ, জাহিদুল মুশরিকিনা বিআমওয়ালিকুম ওয়া আলসিনাতিকুম। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কি বলছেন, যে তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের জবান দিয়ে তোমাদের মাল দিয়ে কি করো, যুদ্ধ করো। এখানে জিহাদ শব্দ লাগাইছেন। বুখারীর মধ্যে রওয়ায়াত আসছে, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কাছে এক যুবক আসে বলে, ইয়া নবী আল্লাহ, যুদ্ধে যাব। কল তোমার বাপ মা আছে? কল আছে। কল ফাজাহিদ ফিমা, তোমার তার কাছে গিয়া, এখানে এই শব্দ তো লাগে না, ফাকাতিল ফিহিমা, তোমার তাদের কাছে গিয়ে কি করো, কতল করো। কি আজীব ব্যাপার, কি কথা ঠিক না? এরকম জিহাদের বিভিন্ন জায়গায় নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করছেন। আমরা তো বলি সমস্ত কেতালের মধ্যে জিহাদ আছে, কিন্তু সমস্ত জিহাদের মধ্যে কি নাই, কেতাল নেই। জিহাদ হলো ব্যাপক, এটা হলো কি ব্যাপক। যাই হোক, এ আর একদিন বয়ান করবো, বা বয়ান করছি, তোমরা শুনছো। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিয়ে আসছেন বাবু কওলিল্লাহি তাআলা ওয়া নাদাউল মাওয়াজিন আল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামা। মাওয়াজিন, মিজানের বহু বচন কেন নিয়ে আসছেন ভাই? বাস এখানে তাফকিমের জন্য। কিসের জন্য? তাফকিমের জন্য। ইখতিলাফ, মিজানকে অনেকগুলি হবে না, একটা হবে না। সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু বলতেছেন একটাই হবে। যেহেতু একটাই হবে, সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু বলেন একটা হওয়ার দলিল কি? সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু দলিল হলে বলেন যে এত বিশাল মিজান হবে একটা জমিনার মধ্যে যদি 7 তবক আসমান 7 তবক জমিনও মাপা হয়, তাহলে একটা পালার এক সাইডের মধ্যে নেওয়া সম্ভব। এই বিশাল আকৃতির পালা হওয়ার কারণে এখানে জমা শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথবা মানুষের আধিক্যতার দিক থেকে, যেহেতু অনেক মানুষ একই পাল্লায় ওজন করা হবে, এর জন্য মিজানের মাওয়াজিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথবা যেহেতু আমল অনেক, এর জন্য আমলের আধিক্যতার দিক থেকে এখানে মাওয়াজিন শব্দ ব্যবহার করেছে। লিলামে তাআলিলিয়া লিহিসাব ইয়াউমিল কিয়ামা, এখানে মাজদার কি আছে? মাহজুব আছে, মাহজুব আছে। وأن عمل بني آدم قولهم يؤذن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد هو العدل أما القسط فهو الظاهر. وبي قال حدثنا أحمد إشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، এখানে কালিমাতান অর্থ কালাম, কালিমাতান হাবিবাতান মাহবুবাতান ইলার রহমান ইন্না কাইলুহা মাহবুবুন লিল্লাহি তাআলা। হাবিবাতানের অর্থ ইন্না কাইলুহা মাহবুবুন লিল্লাহি তাআলা। এই কালেমা দুইটা যারা পড়বে তারা আল্লাহর কাছে কি হয়ে যাবে? প্রিয় হয়ে যাবে। ইলার রহমানের তাহকিক তোমরা জানো, খফিফাতান আলাল লিসান, এটা জবানে খুবই হালকা, আরব গায়রা আরব, ছোট বড় পুরুষ মহিলা সবাই উচ্চারণ করতে পারে। তাহকিক অনেক আছে, সেগুলি আজকে বলবো না। সাকিলাতানি ফি, এইটাই মাওজা ইজতিহাদ। ওয়ানাদাউল মাওয়াজিন আল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামা, এই বাবের মাওজা ইজতিহাদ। সাকিলাতানি ফিল মিজান, মুতাজিলিদের জবাব দেওয়ার জন্য ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই বাব কায়েম করেছেন যে ওজনে আমল কিয়ামতের ময়দানে হবে। মুতাজিলিরা অস্বীকার করছে, তারা আরজকে ওজন করা সম্ভব না, তারা আকলকে নকলের উপর সবসময় তরজিহ দিছে। কারা? মুতাজিলিরা। এখানে মুতাজিলের কথা আজকে আর বলবো না। এই মুতাজিলিরা এক ফিতনাবাজ, এরা সব সময় আকলকে নকলের উপরে কি দেয়? তরজিহ দেয়। যখনই কোরআনের কোনো আয়াত তাদের আকলের বিরুদ্ধে হয়, তখন তারা নিজেদের অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যখনও কোনো হাদিস তাদের আকলের বিরুদ্ধে হয়, তখন কি করে? ডাইরেক্ট বলে এটা হাদিস মৌজু, যেটা লামুজাবিরা করে। এই হাদিসের সনদ ঠিক না। বলে কীভাবে? দেখো, মানুষের দুর্বলতা আছে, আর হাদিস তো রওয়ায়াত করছে কারা? মানুষরা। ইমাম বুখারীকে যদি বলে মুশরিক, মুনতালিল হাদিস, তা আছে কে বলো? ইমাম বুখারী কি বলছে? মুশরিক বলিয়ে বুখারার থেকে, এই ঘটনা তো তোমরা জানো, বুখারের থেকে ইমামকে ভাগায়া দিস। দুঃখের সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, আল্লাহ দুনিয়াতে থাকতে চাই না। আমি বিস্তারিত দিকে যাব না। ইমাম বুখারী যদি মুশরিক বলে, তা আমাদেরকে চরমনাইওয়ালাদেরকে যদি মুশরিক বা কাফের বলে, এটা আসে যায় না কিছু। ইমাম বুখারী মুশরিক থেকে খালি না। ইমাম আজমকে মুশরিক বলে, কাইয়াস বলে, ইমাম আজমকে কাইয়াস বলে, মুশরিক বলে। এই মুতাজিলিরা এমন কোনো জায়গায় নাই খত দেয়নি। যেমন এই মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গাজওয়ান, এই মুহাম্মদ ইবনে ফুজাইল ইবনে গাজওয়ান একজন রাবি, ইনি শিয়া। এই যে শিয়ার গোষ্ঠী, তুমি জানো শিয়ার গোষ্ঠী, এই রেজবি, আল্লাহ মাফ করে দেও, এই শিয়া 26টা কোরআনের আয়াতের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে রিট করছে, যেগুলিকে বাদ দেওয়া হোক। শোনো,
শিয়ারা তাহরিফে কোরআনকে মানে, ওরা মনে করে কোরআনের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। শুধু কি তাই, এই শিয়াদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী আছে যারা মনে করে ভুলে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আলীকে বাদ দিয়া নবী মুহাম্মাদের উপর আল্লাহ মাফ করে দেব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী নিয়ে আসছে। এই শিয়াদের গোষ্ঠী হযরত শায়খাইন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু খায়ান মনে করে। এই শিয়া গোষ্ঠীদের ধারণা তারা ক্ষমতায় গিয়া মদিনায় হযরত আবু বকর এবং ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু লাশ উঠাইয়া তারা বিচার করবে, আল্লাহ মাফ করে দেব। শুধু কি তাই, আম্মা জান আয়েশাকে তারা পবিত্র মনে করে না, বারাত সাবেত করে না, পবিত্র মনে করে না। এই শিয়ার গোষ্ঠী। আজকে ইরান শক্তিশালী হয়, অনেকের খুশি, মুসলিম কান্ট্রি শক্তিশালী হচ্ছে। আর আমি মনে করি ইরান শক্তিশালী হওয়া মানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মুসলমানদের 12টা বাজবে। খুব কঠিন। শিয়াদের মধ্যে বহুত গ্রুপ, এর মধ্যে একদল আছে ইমামিয়া, যারা মনে করে আল্লাহ প্রদত্ত ইমামরা নিযুক্ত হয় যাদের ক্ষমতা নবীদের চেয়ে বেশি। এই যে অনেকে আমাদেরকে বলে না ইলমে তাসাউফের আমরা নাকি ওলিদেরকে নবীদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই, আল্লাহ মাফ করে দেখ, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আসলে এই কথা আমাদের না, এইটা হলো শিয়াদের কথাকে আমাদের মধ্যে চালাইয়া দেয়। যেহেতু ইমামিয়ারা, শিয়াদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী আছে ইমামিয়া, তারা ইমামকে মানে, 12 ইমামকে মানে, এবং তারা মনে করে ইমামদের ক্ষমতা নবীদের চেয়েও কি মর্যাদা নবীদের চেয়েও বেশি। এবং ওদের ধারণা কি যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু ম্যাগের মধ্যে এখনো আছে, তিনি ভাসতেছে, উনি আবার আসবে। ইমাম মাহদিকে ওরা আলীকেই মনে করে, আল্লাহ মাফ করে দেব। এই শিয়ার গোষ্ঠী খুব মারাত্মক, এদের থেকে আমাদের সবাই সতর্ক থাকা উচিত, খুবই সতর্ক থাকা উচিত। মোহাম্মদ ফুজাইলকেও অনেকে কট্টরপন্থী শিয়া মনে করছে। আসলে শিয়াদের 4টা তফকা আছে, উনি হলো শেষ তফকা। উনি হলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রাধান্য দেয়, শুধু এতটুকু। এরকম তাহকিকের গলত। এদের সনদ সবার কাছে কাবিলে কবুল, এদের সনদ সবার কাছে কি ভাই কাবিলে কবুল। যদি কাবিলে কবুলই না হয় তা মুহাম্মদ ফুজাইল ইবনে গাজওয়ান সিয়াসাত তার সমস্ত হাদিসের কিতাবের মধ্যে এনার সনদ নিয়ে আসছে। সাকিলাতানি ফিল মিজান সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। শেষ হলো জিকরুল্লাহ ওয়াজাবাত লাহুল জান্নাহ, যার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হবে জিকিরের দ্বারা তার জন্য জাহান্নাম হারাম, জান্নাত কি ওয়াজিব। দেখো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম এত গুরুত্ব হওয়ার কারণটা কি? দেখো আল্লাহ পাকের সিফাত 2 ধরনের, সিফাতে ওজুদি, সিফাতে সলবি। সিফাতে ওজুদি, সিফাতে ইজাবি, সিফাতে সলবি, সিফাতে জালালি। আল্লাহ পাকের কিছু সিফাত আছে যেই সিফাতগুলি আল্লাহ পাকের জাতিয়া। সিফাতে ওজুদি আবার 2 ধরনের, সিফাতে জাতিয়া, সিফাতে আফালিয়া। সিফাতে জাতিয়া যেগুলি আল্লাহর সাথে সবসময় মুত্তাসিল, কোনো সময় জায়েল হয় না, যেমন কুদরত, হায়াত, বাসির, সামে, কালাম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের থেকে এই সিফাতগুলি কখনোই জায়েল হয় না। আল্লাহ পাক এরকম না যে কোনো সময় জাহেল হয়, নাউজুবিল্লাহ। তিনি জ্ঞানী। আল্লাহ পাক দেখেন না, তিনি দেখেন না, এই গুণে গুণান্বিত হন না। আল্লাহ পাক বলেন, তিনি বলতে পারেন না, এই গুণে তিনি গুণান্বিত হন না। আল্লাহ পাক শক্তিশালী না, কখনো সে দুর্বল হন না। অর্থাৎ সিফাতে জাতিয়া যেই সিফাতগুলি তার সাথে মুত্তাসিফ, কোনো অবস্থাতে তার থেকে জাহেল হয় না। আর একটা হলো সিফাতে আফালিয়া, তিনি কখনো এই গুণগুলি থাকে, কখনো থাকে না। যেমন আল্লাহ পাক রাজ্জাক, সবাইকে সবসময় খানাও দেন না, কোনো সময় বন্ধও করেন। আল্লাহ পাক তিনি মৃত্যু দানকারী, সবাইকে একসাথে মৃত্যু দেন না। যদি মৃত্যু সবসময় দিতেন তাহলে আমরা সবাই ঘুরিয়ে যেতাম একসাথে, কি কথা ঠিক না? আল্লাহ পাক হায়াত দানকারী, কখনো কাউকে হায়াত দেন, কখনো হায়াত দেন না। এগুলো সিফাতে আফালিয়া, কখনো করেন, কখনো করেন না। আর সিফাতে সালবিয়া, যেই সিফাতগুলির সাথে গুণের সাথে আল্লাহ পাক গুণান্বিতই হন না। লা জিসমা লাহু ওয়া জাওহারা লাহু, তার কোনো কি নাই, শরীর নেই, তার কোনো কি নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই, আছে নাকি? লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। এগুলো সিফাতে সালবিয়া, এগুলির সাথে আল্লাহ পাক কখনো গুণান্বিত হন না। তা দেখো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মধ্যে সিফাতে সালবিয়া আছে, সিফাতে ওজুদি আছে। লা ইলাহা মানে, কথা বলো না কেন? লা ইলাহা তো কি, উনি ইলাহ নাই। সালাফ, আগে রং দেওয়ার আগে পরিষ্কার করতে হয়, আগে সলভ করতে হয়, তারপরে অজুদ রং দিতে হয়। আগে পাত্রকে সাফ করতে হয়, কি করতে হয় ভাই? পাত্রকে, তারপরে দুধ রাখতে হয়। তা সাফ না করা ভাই, তুমি পাত্রকে রাখবা কে ভাই? এই যে সলভ করো, প্রথম সাফ করো, তারপর অজুদ করো, কি কথা ঠিক না? এটা সলবি অজুদি। তা লা ইলাহা এটা সলবি, কি ভাই কথা বলেন না কেন?
সলবি। কি সলভ করছেন? কলফকে। কি থেকে? গায়রুল্লাহ থেকে। লা ইলাহা, নাই নাই কিচ্ছু নেই। প্রথম কলফকে সাফ, লা ইলাহা, কোনো ইলাহ নেই। ইলাহ এমন একটা শব্দ, ইলা বর হক, ইলা বর বাতিল, যার মধ্যে হক ইলাহ আছে, বাতিল ইলাহ আছে। যেমন দিন, ইলা বর হক, দিন বর হক, দিন বাতিল। লাকুম দিন হুকুম, এর মধ্যে কি আছে? হক দিনও আছে, বাতিল দিন। একটা এমন শব্দ যার মধ্যে হক দিন, বাতিল দিন। ইলা এমন একটা শব্দ যার মধ্যে হক ইলা, বাতিল ইলা, ঠিক না? তো লা ইলাহা সলব। কি করছেন? পাত্রকে, পাত্র কি কলব, পাত্র কি ভাই কলব কি করছেন? খালি করছেন। কিসের থেকে? গায়রুল্লাহর থেকে, ইলায় বাতিল থেকে। ইলায়, এখন আমার কলব খালি নাই। এবার বসান, কি বসান? কথা বলেন না কেন? কি বসান? এই উজু কি বসাইলেন? ইল্লাল্লাহ তো জায়েজ নেই, এখন বসাবেন কি বলেন? ইল্লাল্লাহ কি নেই? এখন তোমার বাবাকে বসাই দাও, তোমার গুরুকে বসাই দাও। হ্যাঁ, আরে ভাই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দুইটা অংশ। এটা হলো সলবি, অজুদি। আমার তো মাকসাদ হলো অজু, সলব তো মাকসাদ না। আমার মাকসাদ হলো পানি ঢুকানো, দুধ ঢুকানো। আমার মাকসাদ রং লাগানো। রং লাগাবার জন্য আমি পরিষ্কার করি, আমি পানি ঢুকাবার জন্য পরিষ্কার করি। আমার মাকসাদ তো ইল্লাল্লাহ, মাকসাদ তো লা ইলাহা না। মাকসাদ কি? ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ইল্লাল্লাহ মাকসাদ বিচ্চার, লা ইলাহা মাকসাদ না। এটা হলো সলব। এখন যারা ইল্লাল্লাহকে জায়েজ মনে করেন না, তারা বসাবেন কি? গুরুদেরকে বসান। আর আমরা যারা জায়েজ মনে করি, তারা কি বসাবো? কি কথা বলেন না কেন? আমরা ইল্লাল্লাহ বসাবো, তোমরা তোমাদের গুরুদেরকে বসাও। তা সুবহানাল্লাহ কি ভাই? সুবহানাল্লাহ, মুনাজ্জিহু আন জামিল নাকায়েস ওয়াল মাওয়াইব। সুবহানাল্লাহ থেকে মুনাজ্জিহু আন জামিল নাকায়েসে ওয়াল মাওয়াইব। আমি আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করতেছি সব ধরনের নোকসান এবং দোষ ত্রুটি থেকে। এবার বসাও, আহমাদুহু লিজামিল কামালাতে ওয়াল মাহাসিন। আমি প্রশংসা করতেছি তার সমস্ত গুণ এবং তার সমস্ত মাহাসিনের এবং সমস্ত ধরনের জামালাত, কামালাতের পরিপূর্ণতার আমি প্রশংসা করতেছি। তাই সুবহানাল্লাহ হলো সলবি, আলহামদুলিল্লাহ হলো ওজুদি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মধ্যে আছে। এর জন্য সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি এত দাম। কাজে আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করে নেন। আর আন মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال آخر كلمة فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله। যার আখিরি হবে জিক্রুল্লাহ, ওয়াজাবাত লাহুল জান্নাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে শেষ জিকিরের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার তৌফিক দান করেন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা